This is a reminder, those of you who have not been there, Rumelia sits on the west of Basra. It's about 100 kilometers long, about 80 kilometers long, and about 15 kilometers wide. خريطة واضحة توضح حجم حقل الرميلة وجداره بقرب بغداد ومسافات شاسعة. SOC have done a fantastic job of working on the Rumelia field for decades. شركة نفط الجنوب قامت جهد عظيم وجبار في خلال السنوات الماضية. Now, in 2012, Rumelia became the second largest field in the world, over Bergan in Kuwait. أصبح الرميلة هو ثاني أكبر حقل ينتج في العالم بعد حقل بركان في الكويت. And the production from Rumelia today is the highest it's been for 20 years. إنتاج الرميلة الآن هو الأعلى في خلال ال 20 سنة الفائتة. In June 2009, we signed a contract with South Oil Company, our partners with BP, PetroChina, and the State Oil Marketing Organization. وقع عقد خدمة حقل الرميلة في حزيران 2009 بين شركة نفط الجنوب ومجموعة الشركات التي تكون من المقاول وهي BP وبتروتشاينا وسوق. Since that time, our focus is on three things: production, people, and what does this do for Iraq? وخلال هذه المدة منذ توقيع العقد تركيزنا كله قائم على ثلاث محاور. المحور الأولاني هو الإنتاج، المحور الثاني هو الناس، المحور الثالث هو Iraq. So in terms of production, our partners together have spent $6 billion on Rumelia. استثمرنا مع شركائنا $6 مليار حتى تاريخه. Every year this increases. So this year we'll be spending about $3.5 billion, and it's more next year. وكل عام بتتزايد، وهذه السنة نستثمر $3.5 مليار. And the types of work that have been undertaken, I'll just show you some pictures of before and after. بالنسبة لحجم الأعمال اللي تمت فنوضح صورة لما كان عليه الحال قبل التوقيع على العقد وما كان والوضع الحالي الآن. Some things like flare lines, they were buried, there was a lot of corrosion, so we've been replacing those. بالنسبة لخطوط المشعلات تحت الأرض كانت في حالة صدف، دلوقتي أصبحت يتم وضعها على السطح وهي حاجة جديدة زي ما كنا شايفين. The flow tanks are starting to be replaced. بالنسبة There's still much to do. بالنسبة للخزانات بدأنا في إعادة تأهيلها واحد من الآخر ولسه جزء كبير On a lot of the fields, the separators that separate out the oil, the gas, and the water, the separators were badly corroded and needed replacement. And you can see on the right, there's a new separator returns. وبالنسبة لفاصلة الإنتاج كانت برضه حالة صعبة ولكن تم دلوقتي تحديثها كلها. And there is quite a lot of work to do on the environmental side, a lot of work. We've only done some of it, but you can see here a flare pit that has been cleaned up. وبالنسبة للبيئة تم تجسيد البيئة بشكل محفوظ وتم التخلص من المخليات. And another piece of environmental remediation around one of the degassing stations. نفس الوضع بالنسبة لمحطات تصريف. So over the last 3.5 years, we've drilled over 100 wells. في خلال الثلاث سنوات اللي فاتت تم حفر 100 بير جديد واكثر. And that's been through a mixture of companies such as IDC, the Iraqi Drilling Company. وتم ذلك باستعمال الشركات متعددة أهمها شركة الحفر الوطنية العراقية. Some Schlumberger and a number of Chinese companies as well, Darqing, Great Wall, وكذلك بعض الشركات الأجنبية شركة وتنشيط
now remotely monitor the flow into wells and out of wells in over 1,000 wells. وبالنسبه لاعاده تاهيل الابار تم اعاده تاهيل اكثر من 1000 بير. يعني دلوقتي في الوضع الحالي احنا نتابع الانتاج كما يحدث في منطقه. Something that I know my colleagues from Shell spend a lot of time on, but we do clear a lot of UXO, not as much as maybe imagining. There is a lot of unexploded ordnance that we've cleared before we can do work on the field, and that works to our teams. وبالنسبه للسياسات الركاب عمل تنبيه لنا من شركه شيل ونقوم بعمل كبير في مساحه شاسعه. In addition, there's been seismic shot on the field. This is 3D seismic. It was done a couple of years ago, and we're in the middle of reprocessing it so we can better interpret where to drill the full field development. وبالنسبه لعمليات البحث السيسمي ولكن الابعاد فقلنا كبير بلغ اكثر من 1800 كيلومتر. In terms of people, we don't talk about SOC people, we don't talk about PetroChina people, or Sumo people, or BP people. We talk about Romanian people. اما بالنسبه لاهم مكون من عملياتنا وهو الاشتراك فلا نذكر اشخاص من نفط الجنوب او اشخاص من بي او من بتروتشاينا ولكن نذكر اشخاص من رومانيا. As far as we're concerned, this is one team working with Iraq. نحن نعمل كفريق واحد. So the sort of focus areas are inevitably on safety. And over the last year, we've had a 50% drop in the number of people being injured. واهم ما يميز عملنا هو السلامه وقمنا بتطوير العمل بشكل سمح لنا بتخفيض نسبه الاصابات في العمل بنسبه 50%. So good progress there. And in terms of training, it was mentioned before. Training, there is an academy set up. It is around business skills. It's about language training. It's doing things like driving safety. وبالنسبه للتدريب انشات اكاديميه متخصصه بلغ فيها عدد ساعات العمل والتدريب الى 580,000 ساعه عمل تدريب. And all of our contractors also have commitments that they have to train young Iraqis that they have working on the field. وهذا الالتزام بنفرضه برضه على مقاولين من الباطن انهم يجب انه يكونوا عملوا في التدريب. And we have a lot of support both from the ministry and from SOC on training, and also from the universities where we're starting to recruit young people into the field. والحقيقه نشكر الوزاره وشركه نفط الجنوب على الجهد العظيم اللي بيساندونا فيه في مجال التدريب واللي احنا دلوقتي نمده الى الجامعات اللي تساعدنا في هذا البرنامج التدريبي. So just in terms of people, there are 11,000 directly employed from the Basra region. هيئه تشغيل الرومانيه تعين حوالي 11,000 شخص من اقليم البصره نفسه. In addition to that, all of the contracts we let have brought in another 16,500 Iraqis. وبالاضافه الى ذلك العقود اللي احنا بنبرمها اسفرت عن تعيين اكثر من 16,500 عراقي اضافيين. And directly awarded to local companies is coming up to $1 billion contracts. ومجموعه العقود اللي احيلت الى مقاولين عراقيين بلغت حوالي $1 مليار. So which is all good news. Now, my summary of this and is what this actually all means to Iraq. And to develop a field such as Rumaila, West Kern, and Mashnoon, it takes an awful lot of effort and requires an awful lot of your support. But in terms of what this generates for you, 99% of all revenues goes to the government of Iraq. هذا الجهد الكبير اللي بيصرف بالعمل او الانتاج بيصرف
صناعة العراق. Now, if you take the full field, it's 50 billion, around at the moment, it's about $50 billion just from Romania that the government of Iraq receives. ما يضر الانتاج من الروميلا يبلغ حوالي $50 مليار سنويا. About 1% goes to the partners. ويكون نصيب الشريك الاجنبي منه حوالي 1%. So I've been here for nearly 5 years now in Iraq, and it's quite tough doing business here, but I do appreciate the support that I particularly get from the Ministry of Oil, that I get from SUMO, that I particularly get from SOC. وهو بقاله 5 سنين موجود في العراق، وبالرغم من البيئة الصعبة في العمل فإنه يتوجه بكامل الشكر والتقدير لوزارة النفط وشركة نفط الجنوب اللي دائما بيحاولوا يذللوا الصعوبات اللي بتواجهنا ويساعدونا في كل خطوة. In many ways, we have just started. We have a long way to go. ودي رحلة احنا بدأنا أولى خطواتها الآن. And it will need all of your support to really make this truly successful. ونحتاج معكم جميعا علشان هذا النجاح يستمر. Thank you, sir. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية ويتفضل الأستاذ ضياء جعفر المسوي مدير عام شركة النفط الجنوب لتقديم راحته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سعادة الحضور ورحمة الله وبركاته. كما تقدم هناك الكثير من التحديات التي واجهت مسيرتنا النفطية، وسأتكلم عن تحدي محدد هو تحدي الطاقة التصديرية، خزنا ونقلا وضخ وتصدير من الترمينالز. الوضع بالنسبة لنا المستودعات اللي نستلم بها النفط كالآتي: في الروميلا الشمالية مستودع بأسوان بالأساس كانت ب10 خزانات سعة 82,000 مكعب. كنا في وقتها في 2003 ب4 خزانات فقط، وهناك خزان مدمر إصابة مباشرة بالأرض، والخزانات الأخرى هي خارجة عن العمل بسبب مشاكل فنية. الضوبة هو مستودع آخر موجود في منطقة وسطى ما بين الروميلا الجنوبية وما بين الروميلا الشمالية. الضوبة كان ب8 خزانات، كانت هناك 3 خزانات بالعمل، والخزانات الأخرى بين مدمرة 4 وبين خزان تحت الصيانة. الموقع الثالث وهو المهم سكوير 2 بالأساس كان ب 16 خزان بضفتين. بالحرب أصبحت هناك إصابات مباشرة دمرت 12 خزان من أصل 16، ودمرت بشكل مباشر محطات الضخ المكونة من 4 توربينات. كانت هناك إصابات شبه مباشرة في المضخات التوربينية، وإصابات مباشرة بالخزانات التوربينية. الخزان الآن المستودع الآخر هو زبير 1، وهو أقدم الخزانات، مكون من 20 خزان ولكنها صغيرة الحجم، أحجامها تتراوح بين 10 33,000 والعشرة الأخرى 23,000 خزان. أيضا كانت هناك مشاكل لقدم هذه الخزانات، 11 منها كانت بالعمل، والبقية ما بين صيانة، و2 دمرت بإصابات مباشرة. كان الوضع هذا. عدد الخزانات واضح قدامكم، والطاقة التشغيلية اللي هي كانت في حدها الأقصى 5580. وهناك كثير من الخزانات التي تخرج من الخدمة معا بسبب مشاكل التآكل وبعض الإصابات بالشرايح، عولجت وأدخلت للخدمة، ولكنه بين فترة وأخرى تحدث مشاكل، فاضطرنا من جديد لطلعها خارج الخدمة. المستودعات بشكل عام عندنا خزانات مدمرة تم بناءها
وبشكل دوري. المشكلة أنه عدم خزانات كثير، والمشاكل الموجودة في هذه الخزانات أغلبها هي مشاكل تآكل، ونتيجة لوجود التآكل بعض الأحيان محدودية الطاقة الخزنية والإصرار على الإيفاء بالتزامات شركة نفط الجنوب والتزامات الوزارة بالإنتاج والتصدير، وما ينعكس على ذلك من إنتاج الغاز وتجهيز المستهلكين بالغاز، تضطرنا أن ما نقوم بالصيانة الكاملة. أما الصيانة الحفاظية، الصيانة الوقائية، فلحد الآن لا نستطيع أن نقوم بذلك لمحدودية الإمكانيات. فبالتأكيد بين فترة وأخرى نعمل لإدخال مجموعة من الخزانات المهمة، ولكن تخرج خزانات أخرى، ولكن العمل مستمر للحفاظ على طاقة خزنية مناسبة. الآن لدينا طاقة خزنية 3 أيام إنتاج. كانت خطة الوزارة تحقيق استقرارية في الإنتاج والتصدير بشكل شبه مستديم إن لم يكن مستديم.